विद्यार्थी मित्रों, छेल्ला पीरियडनी अंदर आपणे बॉयलनो नियम अने तेने अनुरूप दाखलाओ गण्या हता। आजना आ पीरियडनी अंदर आपणे वायुनो एक बीजो नियम जेनुं नाम छे चार्ल्सनो नियम अथवा आ नियमने आपणे शुं कहीए छीए, वायुनुं तापमान अने कद साथेनो संबंध। तो मैं तमने पहला पण कीधुं हतुं कि वायु माटे 3 भौतिक राशि दबाण, कद अने तापमान आवे। हवे अहींया आपणे शुं समजवानुं छे, तापमान अने कद वच्चेनो संबंध, आ बंने वच्चेनो संबंध समजवानो छे। तो त्रीजी जे राशि होय ए राशि केवी हशे? अचल हशे, बरोबर। तो आखा प्रयोग दरमियान जे वायुनुं दबाण हशे ते वायुनुं दबाण केवुं हशे? अचल हशे। हवे पहलो पॉइंट आपणे समजीए। तो बे वैज्ञानिक, एक चार्ल्स अने एक आना पछीनी थियरी भणवानी थशे गैल्यूसे। तो चार्ल्स अने गैल्यूसे गरम टेक्नोलॉजी वाळा बलून अथवा गरम बलूननी टेक्नोलॉजी वाळा प्रयोगनी अंदर सुधारा वधारा करीने तेणे एक नवो मुद्दो अहीं रजू कर्यो। जे मुद्दो शुं हतो? वायुनुं कद अने तापमान वच्चेनो संबंध हतो। तो तेमणे शोधी काढ्युं के अचल दबाणे, ए मुद्दो आपणे अहींया लखीए छीए, चार्ल्स अने गैल्यूसेके स्वतंत्र रीते शोधी काढ्युं के अचल दबाणे जो वायुनुं तापमान वधारवामां आवे तो तेनुं कद वधे छे, अने जो वायुने ठंडो पाडवामां आवे एटले के तापमान घटाडवामां आवे तो तेनुं कद घटे छे। अचल दबाणे जो वायुनुं तापमान वधारवामां आवे तो कद वधे छे, अने जो वायुने ठंडो पाडवामां आवे तो तेनुं कद घटे छे। हवे जो आ जे पॉइंट आपणे लख्यो एने अंडरलाइन करीए। आ पॉइंट हवे आपणा प्रेक्टिकली जीवननी अंदर पण आ पॉइंट तमे घणी वखत जोयो हशे। आपणा जे वाहनो होय एना टायरनी अंदर भरेली हवा, ए हवा एक प्रकारनो वायु थयो। ए हवानुं अंदर कंईक ने कंईक कद हशे। हवे आपणे 2 सीजननी वात करीए, एक तो उनाळो अने एक शियाळो। तो घणी वखत नोटिस कर्युं हशे तो उनाळानी अंदर टायरो फाटी जवानी शक्यताओ वधारे होय छे, जेनुं कारण छे आ पॉइंट। जो उनाळामां तापमान केवुं हशे? वधारे हशे। हवे उनाळामां तापमान वधारे होय तो अंदर जे पण तमे हवा भरी हशे टायरमां, ए हवानुं कद शुं थशे? वधी जशे। अने हवानुं कद वधी जाय एटले टायर फाटी जाय छे, ट्यूब जे अंदर होय ए फाटी जाय छे। हवे एनाथी विरुद्ध विचारीए आपणे शियाळामां। तो शियाळामां घणी वखत शुं थतुं होय? आपणे जोईए तो टायरनी अंदर हवा ओછી થઈ ગયેલી જણાય છે। કેમ? કારણ કે શિયાળામાં તાપમાન કેવું હોય છે? ઓછું હોય છે, નીચું હોય છે, માટે વાયુ તેમનું કદ શું કરે છે? ઘટાડી દે છે। હવે આપણે બીજો પોઈન્ટ અહીંયા જોઈશું જે એણે શોધી કાઢેલું છે પ્રેક્ટિકલી અને વેલ્યુ સાથે શોધ્યું છે કે કોઈ પણ વાયુનું તાપમાન 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે કે 1 અંશ સેલ્સિયસ જેટલું વધારવામાં આવે अथवा घटाडवामां आवे तो तेना कदमां केटलो फेरफार थशे?
તો તેના કદમાં થતો ફેરફાર મૂળ કદના 1/273.15 જેટલો ફેરફાર થાય છે. તો જો આ પોઈન્ટ અહીં લખીએ છીએ, જો વાયુનું તાપમાન 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું વધારવામાં આવે તો તેનું કદ કેટલું વધે છે? જો તાપમાન તમે વધારો તો તેનું કદ હું અહીંયા લખીશ એટલું વધશે. જો તાપમાન ઘટાડો તો અહીંયા જે વેલ્યુ લખું એટલું ઘટે. 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું વધારવામાં આવે તો તેનું કદ મૂળ કદના 1/273.5 જેટલું વધે છે. મૂળ કદના એટલા ભાગનું વધે છે. હવે ધારો કે તમે 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો કરો, અહીંયા 2 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો કર્યો તો અહીંયા શું થશે? 2/273.5 જેટલું વધશે. 3 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો વધારો કરો તો અહીંયા 3/273.5 જેટલું મૂળ કદનું એટલું વધશે. એટલે આના ઇન્ટુ તમારે મૂળ કદ કરવું પડે. બરોબર. હવે આપણે અહીંયા ધારી લઈએ કે ધારો કે વાયુનું 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાન 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને કદ આપણે લઈ લઈએ શરૂઆતનું કદ V0 છે. બરોબર. અને T ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને કદ બરાબર આપણે શું લઈ લઈએ? VT. હવે સાંભળજો, 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને V0 હતું. તમે 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ વધારો એટલે તમારે કદ કેટલું વધી જાય? તો મૂળ V0 અને 1/273.5 એટલું વધી જાય. બરોબર. એવી જ રીતે તમે 2 ડિગ્રી વધારો તો અહીંયા શું આવશે? 2. 3 ડિગ્રી વધારો તો 3 આવે. તો ધારો કે વાયુનું કદ 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને V0 લખીએ, T ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને કદ VT લખીએ. હવે આપણે તાપમાનની અંદર T ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો વધારો કરીએ છીએ. અહીંયા આપણે ધારી લઈએ કે ધારો કે તાપમાનમાં T ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો વધારો કર્યો. શરૂઆતનું તાપમાન 0 ડિગ્રી હતું, તમે અંતિમ તાપમાન ક્યાં સુધી લઈ ગયા? T ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું વધારો કર્યો ત્યારે પ્રાપ્ત થતું કદ VT, ત્યારે વાયુનું કદ VT નીચે મુજબ આપી શકાય. તો જુઓ, તમારી પાસે VT બરાબર શરૂઆતનું કદ તો અંદર હશે જ. એટલે શરૂઆતનું કદ કેટલું હતું આપણી પાસે? V0 પ્લસ એમાં જે વધારો થાય છે એટલા માટે અહીંયા પ્લસ કર્યું છે. જો અહીંયા T ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન ઘટાડીએ તો અહીંયા શું થઈ જાય? માઇનસ થઈ જાય. પણ આપણે T ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું તાપમાન વધાર્યું છે તો અહીંયા જે કદમાં થતો વધારો હશે એ કેટલો હશે? T/273.15. અહીં 15 આવશે દરેકમાં. એટલું કદ વધશે. મૂળ કદ કેટલું છે? V0. તો ફરીથી રિપીટ કરું છું, ધારો કે તાપમાનમાં T ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો વધારો કર્યો ત્યારે વાયુનું કદ VT એ નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય. એટલે અંતિમ કદ, શરૂઆતનું કદ V0 તો અંદર હશે જ, પ્લસ એટલો ભાગ એમાં વધ્યો એટલે આ ભાગ આપણે એમાં શું કર્યો? એડ કર્યો. હવે અહીંયા શું કરવાનું છે? સાદુરૂપ આપવાનું છે. તો VT બરાબર, જો આ બંનેમાંથી કંઈ કોમન દેખાય છે તો આ V0 અને V0 કોમન નીકળે. તો V0 અહીંયા બાકી વધ્યું 1, પછી આ પ્લસ
आ T/273.15। हवे तमारे शुं करवुं पड़े, लस्सा लई लो अहींया। तो VT बराबर V0 273.15 प्लस T अपॉन 273.15 आने समीकरण नंबर 1 आपी दीधुं। बरोबर। फरीथी अहींया के चार्ल्स अने गैल्युसेके स्वतंत्र रीते शोधी काढ्युं के कोई पण वायुनुं तापमान વધારવામાં આવે તો કદ વધે છે, તાપમાન ઘટાડવામાં આવે તો કદ ઘટે છે। સાથે શું એણે વેલ્યુ સાથે કહી દીધું કે જો તાપમાન 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું વધારીએ તો કદમાં થતો વધારો મૂળ કદના કેટલા ભાગનું હોય, 1/273.15। 2 ડિગ્રી વધારો તો અહીંયા 2 લખવાનું, 3 ડિગ્રી વધારો તો અહીંયા 3। પછી ધારી લીધું કે 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને કદ V0, T ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાને કદ VT। હવે આપણે કોઈ વાયુનું તાપમાન T ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલું વધારીએ છીએ તો કદમાં થતો વધારો કેટલો થશે, T/273.15 મૂળ કદનો, એટલે અહીંયા મૂળ કદ તમારે V0 કરવું પડે। સાદું રૂપ આપ્યું, V0 કોમન નીકળ્યું, અહીંયા લસા લીધો। હવે અહીંયાથી આપણે એક તાપમાનનો નવો માપક્રમ દાખલ કરીએ છીએ જેને નિરપેક્ષ તાપમાન કહીએ। બરોબર। तो अहीं लखीशुं आपणे तापमाननो हवे तापमाननो नवो मापक्रम दाखल करता जेने आपणे शुं कहीशुं, निरपेक्ष तापमान। जेने निरपेक्ष तापमान कहिए। निरपेक्ष तापमान एटले शुं? तो निरपेक्ष तापमान एटले 0 केल्विन तापमान। 0 केल्विन तापमान ने आपणे निरपेक्ष तापमान कहिए। और डिग्री सेल्सियस में केटलुं थई जाय, -273.15 डिग्री सेल्सियस, एने आपणे शुं कहीशुं, निरपेक्ष तापमान कहीशुं। जो हवे आनी अंदर आपणे 273.15 प्लस T बराबर जे निरपेक्ष तापमान छे एने कैपिटल T अने अहींया स्मॉल t, आ T जेटलो वधारो कर्यो अने 273.15 केल्विन छे निरपेक्ष तापमान, एटले एने T0 लई लीधो। आ बंने किंमतो अहींया मूकीए आ समीकरण में तो शुं मळशे, VT बराबर V0 अहींया आवशे अहींया आवशे 273.15 प्लस T एटले T अपॉन 273.15 एटले T0। हवे आपणे आ T वाळा અને 0 वाला पद ने एक साइड लई लीए, એટલે TT ने आना नीचे लईए तो शुं आवे, VT अपॉन TT बराबर V0 अपॉन T0। आ 0 डिग्री सेल्सियस तापमान माटे छे अने T डिग्री सेल्सियस तापमान माटे छे। એટલે આ શરૂઆતની કન્ડિશન થઈ અને અંતિમ કન્ડિશન થઈ। તો આને સામાન્ય રીતે શું લખાય, તો સામાન્ય રીતે લખતા શું થશે, V अपॉन T बराबर अचल એટલે કે K। હવે તમે સામે લઈ જાઓ એટલે V બરાબર K ઇન્ટુ T। V પ્રપોર્શનલ શું લખાય, T। બરાબર। આ K એ સમપ્રમાણતા અચળાંક છે, એને दूर करीने આપણે અહીંયા શું કરી દીધું, ચલન V ચલે છે T। તો આ થઈ ગયો નિયમ। અચળ દબાણે નિશ્ચિત જથ્થાના વાયુનું કદ એ તેના નિરપેક્ષ તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય છે। આ એનો આખો નિયમ થાય છે। તો જો નિયમ અહીંયા લખીએ છીએ, નિયમ ઉપરથી આ સમીકરણ ઉપરથી જ આપવાનો થશે। અહીંયાથી અચળ દબાણે નિશ્ચિત જથ્થાના વાયુનું કદ તેના
નિરપેક્ષ તાપમાનના સમપ્રમાણમાં હોય છે. આ થઈ ગયો એનો નિયમ. વી ચલે છે ટી. તો જો દાખલા ગણવા માટે આવું સૂત્ર તમારે અહીંયા તૈયાર કરવું. V1 upon T1 બરાબર V2 upon T2. આ દાખલા ગણવા માટેનું સૂત્ર છે. તમને આપી દીધું કે અચળ દબાણે કોઈ એક વાયુનું કદ 5 લિટર છે, ત્યારે તાપમાન 273.15 છે. જો તાપમાન વધારીને 300 કેલ્વિન કરવામાં આવે તો કદ શોધો. તો આ પ્રકારનું સૂત્ર વાપરવાનું થશે દાખલા ગણવા માટે. આ સૂત્ર તો પહેલા તો એટલું લખો, પછી આપણે એનો ગ્રાફ સમજીએ છીએ. જો ચાર્લ્સના નિયમની અંદર હવે આપણે ગ્રાફ કઈ રીતે દોરવો, તો ફરીથી અહીંયા ચાર્લ્સના નિયમનું ગાણિતીય સ્વરૂપ લખી આપું છું. વી ચલે છે ટી અચળ દબાણે. તો આપણે ગ્રાફની અંદર પહેલો મુદ્દો લખીશું કે જ્યારે અચળ દબાણે વાયુના કદ વિરુદ્ધ વાયુના તાપમાનનો આલેખ દોરવામાં આવે ત્યારે જે તમને વક્ર મળે છે તેને આપણે સમબાર કહીશું. આઈસોબાર જેને કહેવાય. આઈસોબારનો અર્થ થાય અચળ દબાણ. દબાણમાં ફેરફાર થવો જોઈએ નહીં. તો જ્યારે અચળ દબાણે વાયુનું કદ વિરુદ્ધ તાપમાનનો આલેખ દોરીએ ત્યારે તે સીધી રેખા મળે છે. અને જે 0 કેલ્વિન તાપમાનમાંથી પસાર થશે, એટલે કે હું એને ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં લખું તો -273.15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ તાપમાનમાંથી પસાર થાય છે. અને આ તાપમાને વાયુનું કદ કેટલું હોય છે? 0 હોય છે. જો -273.15 ડિગ્રી સેલ્સિયસ એટલે તાપમાન ખૂબ જ નીચું આવી ગયું. હવે તાપમાન નીચું આવી જાય એટલે વાયુનું પ્રવાહીકરણ થઈ જાય, એટલે ત્યાં વાયુનું કદ કેટલું થઈ જાય? 0 થઈ જશે. તો એને નિરપેક્ષ શૂન્ય કદ પણ કહે છે. હવે આલેખ એક્સ વાય આપણે અહીંયા કદ વિરુદ્ધ તાપમાન, કદ અને અહીંયા તાપમાન ડિગ્રી સેલ્સિયસમાં તાપમાન લખીએ છીએ. જો તાપમાનની અંદર અહીંયા 0 છે, આ 200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, આ 400. અહીંયા આવીએ તો આ -200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, આ -400 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. હવે જ્યારે આલેખ દોરવામાં આવે છે ત્યારે એક અહીંયા તાપમાન આપણે લઈ લઈએ 273.15. તો દરેક આલેખ આ 273.15 માંથી આમ પસાર થશે આવી રીતે. હવે હું અહીં આપી દઉં P1, P2, P3, P4. આ બધા અલગ અલગ દબાણ છે. હવે આપણે સમજવું છે કે આમાંથી વધારે દબાણ કયું હશે અને ઓછું દબાણ કયું હશે કોઈ એક વાયુ માટે. તો આપણે શું કરવું પડે? કદ અને આ દબાણ વચ્ચેનો સંબંધ સમજવો પડે, જે આપણે બોયલના નિયમમાં ભણી ગયા. બોયલના નિયમમાં શું હતું? કદ એ દબાણના કયા પ્રમાણમાં હોય? વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય. એનો અર્થ એવો થાય કે કોઈ એક તાપમાને તમે લઈ લો. ધારો કે હું અહીંયા
આ તાપમાન ઉપર એક સ્ટ્રેટ લાઈન બનાવો, આમ બનશે। હવે એક પોઈન્ટ તમને આ બિંદુએ મળે, બીજો, ત્રીજો અને ચોથો। આને તમે વાય અક્ષ ઉપર છેદન કરી દો। જોઈ લો તો સૌથી વધારે કદ આ થશે, ઉપર છે કદ, અહીંયા આપવું હોય તો આપી લો, 1 લીટર, 2 લીટર, 3 લીટર, 4 લીટર। જેનું કદ વધારે તે દબાણ ઓછું થશે, એટલે P1 દબાણ સૌથી ઓછું થશે। તો આપેલ ગ્રાફ માટે હું શું લખી શકું? P1 સૌથી ઓછું, પછી એનાથી મોટું P2, પછી P3 અને પછી P4। તો આ રીતે તમે દબાણનો સંબંધ આપી શકો છો। તો આ થઈ ગયો ચાર્લ્સના નિયમનો ગ્રાફ। જો એના પછી તમને આપેલું છે એક દાખલો ચાર્લ્સના નિયમનો। એક્ઝામ્પલમાં આપ્યું છે કે પેસિફિક મહાસાગરમાં તરતું જહાજ જ્યાં તાપમાન 23.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, તો આને મેં T1 લીધું, 23.4 ડિગ્રી સેલ્સિયસ। હવે આપણે ઉષ્માગતિકીય તાપમાન જ અહીંયા લેવાનું છે, એટલે તાપમાનનું જે SI એકમ હોય એમાં કન્વર્ટ કરવાનું। આ ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, +273 કરીશું। ત્યાં બલૂનનું કદ એટલે V1 2 લીટર માલુમ પડે છે। હવે આ જહાજ જ્યારે હિન્દ મહાસાગરે પહોંચે છે ત્યારે ત્યાં તાપમાન કેટલું પ્રાપ્ત થાય છે? 26.1 કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરીશું અને ત્યાં કદ શોધો એટલે V2 શોધવાનું છે। તો પહેલા તો કેલ્સી લઈને બંને તાપમાનને આપણે કેલ્વિનમાં કન્વર્ટ કરીશું। 23.4 + 273 એવી જ રીતે અહીંયા હવે તમારે ચાર્લ્સના નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો। ચાર્લ્સના નિયમ મુજબ, ચલો નિયમ શું હતો આપણી પાસે? અહીંયાથી પણ જોઈ શકાય, V ચાલે છે T, એટલે આવી રીતે લખી શકાય V બરાબર KT, એટલે T ને છેદમાં લાવો એટલે શું થઈ જાય? VT બરાબર K, એટલે V1 T1 બરાબર V2 T2। તો અહીંયા લગાવી દો, V1/T1 બરાબર V2/T2। શોધવાનું છે આપણે V2, આને સૂત્ર કરતા કરો એટલે આ સામે જશે। તો V2 બરાબર આ બધાની કિંમત મૂકો, સાદું રૂપ આપો। તો જવાબ આવશે 2.018 લીટર કદ થશે જ્યારે આ જહાજ હિન્દ મહાસાગર પહોંચે ત્યારે તેનું કદ કેટલું થશે? 2.018 લીટર। લખી નાખો।